इस प्लेटफॉर्म को स्वागत। जय जगन्नाथ। आज आम एक बहुत गहरी आलोचना करने को जाउछ। मु एवं मो टीम आमे मिसिकी अनेक अभिज्ञ ओसीएस प्रार्थी मानकर जो पर्सनालिटी टेस्ट हेथिला 2020 बैच रो सेमानकर अनुभूति सबु एकाठी करिछु। हाँ, बहुत भलो प्रयास। आशा करूछु जे एइटा आगु को जो माने परीक्षा देबे सेमानंक पई निश्चय कामरे आसीबो। आमर मूल उद्देश्य हैला ए जो साक्षात्कार हैला सेथिले केमतिका प्रश्न आसिला माने तार प्रकार तार विषय वस्तु केते गहिर को जाउथिले बोर्ड मेंबर्स माने आउ सबुटु बड़ कथा हैला प्रश्न पछरे बोर्ड रो चिंताधारा कोन थिला से माने कोन खोजुथिले प्रार्थींक भितरे एकदम सेटा ही बुझिबाकू चेष्टा करिबा। निश्चय देखंतु ए जो अनुभूति गुडीको एगुडा को खाली प्रश्नर लिस्ट नुहे एगुडा को गुटे दर्पण भळे। हाँ एटा देखाए जे बोर्ड को गुणा खोजुची खाली नॉलेज नुहे। अच्छा चरित्र निष्पत्ति नेबार क्षमता आउ चापरे केमती काम करि पारिबे आउ सबुठु बड़ कथा सेवा पाई प्रतिबद्धता केते। तेबे आसंतु एहार अलगा अलगा दिगो को टिके देखिबा। हाँ आरंभ करा जाऊ। तेबे प्रथमे आरंभ करिबा सेई प्रश्नरु जहा प्राय समस्तंकु माने पचारा जाईछि सेइटा हला व्यक्तिगत पृष्ठभूमि आउ प्रेरणा। हाँ एटा एकदम कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। जेमते कि सिविल सर्विस रे काहे के आसीबाकू चाहुछंती ए प्रश्नटा एते इंपोर्टेंट काहे की विशेष करे जो माने आईटी रु आसुछंती कि कॉर्पोरेट जगतरु बा अन्य कोनोसी चाकिरी रु। हाँ सीटी बोर्ड जानिबाकू चाहे जे एटा कोन गोटे खाली करियर चेंज रो इच्छा न प्रकृत रे सेवा पई आग्रह अछि समाज पई किछि करिवार भावना अछि कि नहीं। अच्छा किछि निर्दिष्ट प्रश्न भी थिला जेमिति कि ओएफएस काहे की बाछिले ओएएस काहे की नुहे। हाँ सर्विस प्रेफरेंस पछर कारण। आउ गोटे प्रश्न थिला सिविल सर्विस रे जो ग्रोथ अछि सेटा कोन सॉफ्टवेयर लाइन ठू भलो। ए प्रश्न रे प्रार्थी को प्रेरणार स्पष्टता आउ गभीरता मपा जाए जो माने अन्य फील्ड रो आसुछंती सेमानक पाखरे गोटे भलो कहानी माने गोटे लॉजिकल नैरेटिव रहिबा दरकार जेमिति सेमाने निजर पुराना अभिज्ञता को एई नवा सेवा सहित जोड़ी देखै पारिबे। खाली पुराना चाकरी रे असंतुष्ट थिली कहिले चलिबनी। अच्छा आउ से जॉब सैटिस्फैक्शन आउ सेल्फ एस्टीम कथा भी पचरा जाइतिला ना कुटी सिचुएशन देखी। हाँ सेटा भी एई मोटिवेशन को आहुरी भलो भाबरे बुझिबा पई पचरा जाए। आउ कैरियर रे जदी बेशी गैप थाए तारो कारण भी पचरी जंती आउ निजर स्ट्रेंथ वीकनेस एगुडा का काहे की एसबु हेला सेल्फ अवेयरनेस आउ होनेस्टी रो परीक्षा। जणे प्रार्थी निजको केते भलरे जानिची निजर दुर्बलता को मानुची कि नाही आउ ताकू सुधारिबा को चेष्टा करूची कि कैरियर गैप को नेगेटिव भावे न देखी से समय कौन प्रोडक्टिव कले ताकू पॉजिटिव भावे कहिबा दरकार। जेमिति किछि लोको मेडिकल परीक्षा पई प्रस्तुति करूथिले बोली कहिथिले। हाँ सेमिति किछि गोटे जुक्तियुक्त कारण देबाको पड़िबो। आउ गोटे कथा जेमिति जणे सैनिक स्कूल र पिला ओपीएस को शेष चॉइस काहे की रखिजंती बोली पचरा जाइथिला। हाँ एटा तांको बैकग्राउंड सह सर्विस प्रेफरेंस रो मेल खाउची कि नाही सेटा देखिबा पई। बुझिली एबे आसीबा हॉबी को एठी तो बहुत प्रकार प्रश्न माने पढ़ापढ़ी ठारू आरंभ करिके जेमिति को प्रकार उपन्यास पढ़ंती। हाँ जाजंग सेनीर लेखक किए कहा विषय रे से बोही प्रतिभा रायंकर द्रौपदींको उपरे। हाँ महाभारतर को चरित्र भल लागे आउ काहे की। अच्छा काहा को गीत गाइबा को कहिले काहा को डुडलिंग कोन पचारिले। डुडलिंग माने अन्य मनस्क भावे आंखिबा। हाँ काहे की कोरियन ड्रामा देखंती को प्रकार सामाजिक सेवा करंती केमिति रोसेई करंती को डॉक्यूमेंट्री देखंती सर डेविड एटनबरंक विषय भी पचारि छंती। हाँ हाँ एते सब पचारिबार कारण अछि हॉबी प्रश्न खाली टाइम पास नुए एटा प्रार्थी को पर्सनालिटी रो अलगा अलगा दिग देखाए माने से माने निज काम बाहरे कोन करंती तांकर इंटरेस्ट केते गभीर सेथुरे से माने कोन सिखुछंती। अच्छा जेमिति डॉक्यूमेंट्री कथा खाली ना नुए तार विषय वस्तु तार निर्माता विषय रे पचारिबा माने बोर्ड गोटे एक्टिव आउ क्यूरियस मन खोजुछि। हाँ बुझिली एह एक सुस्थ और संतुलित व्यक्तित्वर परिचय दिए बोधे। एकदम ठीक अच्छे तेबे व्यक्तिगत कथा परे इंटरव्यू रो गोटे बहुत बड़ा अंश थिला ओडिसा उपरे माने ओडिसा स्पेसिफिक। हाँ एटा तो निहाती आवश्यक। भूगोल इतिहास संस्कृति अर्थनीति प्रशासन किछि बाटी नथिला भली लागुछि। ए प्रश्न पछरे मुख्य उद्देश्य कोन थिबो। बहुत स्पष्ट जदि आपण ओडिसा सिविल सेवक हेबे तेबे निज राज्य को भल भाबले कानिबा तो दरकार। हाँ
ଏ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ଜ୍ଞାନ, ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ସମ୍ଭାବନା କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ସେ କେତେ ସଚେତନ ଆଉ ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଶାସନରେ କେମିତି ଲଗେଇବେ ସେ ସବୁ ପରଖେ ଆଉ ଦେଖେ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କେତେ ମାଟି ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଭୂଗୋଳ ଆଉ ପରିବେଶ ଦେଖିବା, ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଜିଓଲୋଜିକାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଉପକୂଳ ରେଖା, ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ଏହାର ପୂରା ଉପଯୋଗ କାହିଁକି ହଉନି? ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଯଦି ହଉନି ତେବେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ମହାନଦୀ କୋଉ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଯାଇଛି? ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ କ'ଣ? ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକା? ଏସବୁ କରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ସହ ଯୋଡ଼ା। ପାଳା କାହିଁକି ଫେମସ୍? ସେଠି କୋଉ ପ୍ରଜାତିର ବାଘ ଅଛନ୍ତି? ଭିତରକନିକା ଯାଇଛନ୍ତି କି? କ'ଣ ଦେଖିଲେ? କୁମ୍ଭୀର କେତେ ପ୍ରକାର? ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଜଣାପଡ଼େ ପ୍ରାର୍ଥୀ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ଚାଲିଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭଲରେ? 1999 ମହାବାତ୍ୟା କଥା, ଓଡିରାଫର ଭୂମିକା, ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ କ୍ଲାଇମ୍ୟାକ୍ସର ଉଦାହରଣ, ମାଟି କେତେ ପ୍ରକାର, ଲାଟେରାଇଟ୍ ମାଟି କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ, ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ଦର, ମେଜର ଓ ମାଇନର ପୋର୍ଟ ଭିତରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଫରକ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯେମିତି ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ଉପଯୋଗ କଥା ହେଲା କି ମହାନଦୀ ବିବାଦ, ଏଥିରେ ଆନାଲିଟିକାଲ ସ୍କିଲ୍ ଦରକାର। ସମାଧାନ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଖାଯାଏ। ସେମିତି ଭିତରକନିକା କି ଶିମିଳିପାଳ କଥା ପଚାରିବ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଅବଜରଭେସନ୍ ଆଉ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ପ୍ରତି ସେନ୍ସିଟିଭିଟି କେତେ ସେଇଟା ବି ମପାଯାଏ। ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ବରଗଡ଼ କଥା ବି ପଚରା ଯାଇଥିଲା। କୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ବେଶୀ କୃଷି ସଙ୍କଟଗ୍ରସ୍ତ ଆଉ କାହିଁକି? ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବରଗଡ଼ରେ ଏତେ ବେଶୀ କାହିଁକି? ଓଡ଼ିଶାର ଟପ୍ 2 ଧାନ ଉତ୍ପାଦକ ଜିଲ୍ଲା କିଏ? ହଁ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନକୁ ପରଖେ। ଏବେ ଆସିବା ଇତିହାସ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କଥା, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କହିବା ଠିକ୍ କି? ତା ଆଗରୁ ଆଉ କୋଉ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିବେଟେବୁଲ ଟପିକ୍। ଏଥିରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଦେଖାଯାଏ। ଖାରବେଳଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ, ପଞ୍ଚସଖା ଓ ସମାଜରେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା, ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ହଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଓ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏମିତିକି କିଶୋର ଭାଇନାମଟନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବି ପଚରା ଯାଇଥିଲା। ଆରେ ବା, ମାନେ କରେଣ୍ଟ ଲୋକାଲ ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବିଷୟରେ ବି ସଚେତନ କି ନାହିଁ? ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ, ପୁରୀର କୋଉ ଗୋଟେ ମଠ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାଲିଯାତ୍ରାର ମହତ୍ୱ, ଘୁମୁରା ନାଚ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ସଂସ୍କୃତି ସହ ଜଡ଼ିତ। ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ ସେଇ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ତ୍ରାକୁଣି ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କ ଲେଖା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା କେବେ ମିଳିଲା? ଓଡ଼ିଆ ଭଲରେ କହିପାରନ୍ତି କି? ଆଉ କୋଉ ଉପଭାଷା ଜାଣନ୍ତି କି? ଭାଷା ପ୍ରତି ସଚେତନତା। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ତାଙ୍କୁ ଉପାଧି? କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ଯୋଉ ଅଲଗା କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମତ କ'ଣ? ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ଦାବି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଳିତ ଉତ୍ତର ଦରକାର। ଗୋଟିପୟ ନାଚ ତୁଳନାରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲୋକନାଚ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ବନ୍ଧକଳା, ବନାରସୀ ଭଳି ଏତେ ପପୁଲାର କାହିଁକି ନୁହେଁ? ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ବୁଣାକାରଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଆଉ କଳାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ସେ ସରସ୍ତିଆ ମିଠା କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ? ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଉ ଜାଗା ବୁଲିଛନ୍ତି? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର 2ଟା ଅଞ୍ଚଳର ନାଁ, ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟନାଗଡ଼ର ରାଜା କୋଉ ବଂଶର? କିଛି ରାଜାଙ୍କ ନାଁ। ଏସବୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜ୍ଞାନ ପରଖୁଛି। ସୋର, ବାଲେଶ୍ୱରର ଜଣେ କବିଙ୍କର ନାଁ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହକି ଖେଳାଳି ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କୀ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳର? ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଜୟପୁରର ବୌଦ୍ଧସ୍ଥଳୀ, କାହିଁକି ସେ ଜାଗା ବଛା ଯାଇଥିଲା? କୋଉ ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବିକାଶ ହେଇଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇତିହାସ ଆଉ ସଂସ୍କୃତି କେବଳ ଅତୀତ ନୁହେଁ। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ମାନ୍ୟତା ହେଉ କି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଦାବି, ଏସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଏଥିରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସନ୍ତୁଳିତ ଆଉ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭ୍ୟୁ ଦେଖାଯାଏ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ କି ସରସ୍ୱତୀଆ କଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତି, କଳା, ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ପ୍ରାର୍ଥୀ କେତେ ଅୱେର ସେଟା ଦେଖାଏ। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି, ଶିଳ୍ପ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ। ଡାଏରୀ ଫାର୍ମିଂ କଥା ପଚରା ଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ବ୍ୟବସାୟୀ କାହିଁକି ହେଇପାରିନି? ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ କେମିତି ବଢ଼େଇ ହବ? କ୍ରସ୍ ବ୍ରେଡ୍ ଗାଈ ଓଡ଼ିଶାରେ କମ୍ ପରଫର୍ମ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ହଁ, ଏଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦିଗ ଅଛି। କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟରେ ଯୋଉ ଲେବଲ୍ ଥାଏ ସେଥିରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼େ? କ୍ରସ୍ ବ୍ରେଡ୍ ନା ଦେଶୀ ବ୍ରିଡ୍? କାହାର କ୍ଷୀରର କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ? କାହିଁକି? ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଗାଈ ମହିଷୀଙ୍କ ନାଁ, କ୍ଷୀରାର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ କ'ଣ? ଏସବୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଡିଟେଲ୍ସ ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ପ୍ରାର୍ଥୀ କେତେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିଛି। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର କ'ଣ? ଚାହିଦା ପୂରଣ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ କେମିତି ବଢ଼େଇବା? ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ର ଯେଉଁ ଅବଶେଷ ରହିଯାଉଛି ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେମିତି କରିବେ? ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫାର୍ମିଂ ଆଉ ତାର ସମସ୍ୟା,
ଭାରତୀୟ କୃଷିର ସମସ୍ୟା, ନ୍ୟାନୋ ୟୁରିଆ, କ୍ରିସ୍ପର କ୍ୟାସ୍9, କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଜନା, ଆଗ୍ରିକଲଚରରେ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଲସ୍। କୃଷି ଓଡ଼ିଶାର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଜଣାପଡ଼େ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଉ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବିଷୟରେ କେତେ ଅବଗତ। ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୀଳାଚଳ ଇସ୍ପାତ କାହିଁକି ଫେଲ୍ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ଭିଜାକ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲାଭ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି? ବାଧା କ'ଣ? କେତୋଟି ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି? ପ୍ରକୃତ ଷ୍ଟିଲ୍ କ୍ୟାପାସିଟି କେତେ? ମିତ୍ତଲ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ହବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କଞ୍ଚାମାଲ କ'ଣ? ଇସ୍ପାତ ଦାମ ଏତେ ବେଶୀ କାହିଁକି? ଏଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପାୟନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଥିରେ କେବଳ ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆନାଲିସିସ୍ ଦରକାର। କାହିଁକି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଫେଲ୍ କଲା? କ'ଣ ବାଧା ଅଛି ଗ୍ରୋଥରେ? ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ମତ ରହିବା ଉଚିତ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଟୁରିଜମ୍ ଟ୍ୟାଗଲାଇନ୍ କ'ଣ? କେରଳର, ଭାରତର, ଇକୋ ଟୁରିଜମ୍ କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ ଖାଲି ଟୁରିଜମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କାମ? ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଯାଇଛନ୍ତି କି? ମହଙ୍ଗା ନା ନୁହେଁ? ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ କମ୍ କାହିଁକି? କେମିତି ସୁଧାରି ହେବ? ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଭାବରୁ କୋଉ ଜାଗା ପଛରେ ପଡ଼ିଛି? ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ୍, ଡାଇମଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ୍, ଜିଓ ଟୁରିଜମର ସମ୍ଭାବନା, ଟୁରିଷ୍ଟକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପଲିସି ସଜେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନା। ଏଥିରେ ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ସମାଧାନ କ'ଣ, ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ, ଏସବୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଇକୋ ଟୁରିଜମ୍, ଜିଓ ଟୁରିଜମ୍ ଭଳି ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ବିଷୟରେ ବି ପଚରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ସାମାଜିକ ପ୍ରସଙ୍ଗର R&D ବିଭାଗର ଇ-ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଆଉ 5T ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ? 5T ମୋ ସରକାର କ'ଣ? ଏଗୁଡ଼ିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍। ଏହା ବିଷୟରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପଚରାଯିବ। କଲେଜରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ବ୍ୟବହାର କେମିତି କମେଇବେ? ନିଜ ବିଭାଗରେ ଦୁର୍ନୀତି କେମିତି କମେଇବେ? ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ହିସାବରେ ପୂଜା ବେଳେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କେମିତି କମେଇବେ? ଏସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ମିଶନ, SHG ଗ୍ରୁପ, ମହିଳା, ଜୀବିକା, ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଅଫିସରଙ୍କ କାମ କ'ଣ? କୋଉ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାମ କରନ୍ତି? କାଳିଆ ଯୋଜନା କ'ଣ? ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା, ଋଣ ଛାଡ଼? ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଆଉ ତାର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍। ବେରହମପୁର, ଭିଜାକ୍ ଭଳି ଡେଭଲପ୍ କାହିଁକି ହେଇନି? ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ସ ଆକ୍ଟ, FRA ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ? କଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଟ୍ କ'ଣ? ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର କିଏ? GI ଟ୍ୟାଗ୍ ପାଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ? ଏସବୁ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ କେବଳ ନିଜ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ, ସାମାଜିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ଆଇନ କାନୁନ, ଏପରିକି ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ତେବେ ଏସବୁ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦ୍ରିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହାପରେ ଆଲୋଚନା ଜାତୀୟ ଆଉ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ, ରାଜନୀତି, ଇତିହାସ, ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ। ଏହାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା? ଦରକାର ଅଛି, କାରଣ ଜଣେ ପ୍ରଶାସକ ଖାଲି ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ, ଜାତୀୟ ନୀତି ଆଉ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ବି ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିକ୍ଚର ଦେଖିବା ଦରକାର। ନ୍ୟାସନାଲ ଆଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇସ୍ୟୁଜ ଉପରେ କ୍ଲିୟର ଧାରଣା ରହିବା ଦରକାର। ସମ୍ବିଧାନରୁ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଫିଚର୍ସ, ପ୍ରିଆମ୍ବଲ୍, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଆଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଭିତରେ କୋଉଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ? FRରେ କୋଉଟା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ? ଯେମିତିକି ଆର୍ଟିକଲ 21, ଆର୍ଟିକଲ 32। FRକୁ କେମିତି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରାଯାଏ? ରିଟ୍ସ କ'ଣ? ମ୍ୟାଣ୍ଡେମସକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ତ ଏକଦମ ବେସିକ୍, ଭାରତୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଳଦୁଆ। ଜଣେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ମ୍ୟାଣ୍ଡାମସ୍ ଭଳି ରିଟ୍ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ପ୍ରିଆମ୍ବଲର ଶବ୍ଦ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍, ରିପବ୍ଲିକ୍, ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ, ସେକ୍ୟୁଲର, ସଭରେନ୍ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝେଇବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ଗଭୀର ଅର୍ଥ ଅଛି। ରାଜ୍ୟ ବନାମ କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପର୍କ। କିଛି ଆର୍ଟିକଲ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ। କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡିଜ୍ କ'ଣ? NHRC, CBC। ଏସବୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପ୍ରୋସିଜର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ବାଇ ଲ ଆଉ ଡ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଲ ଭିତରେ ଫରକ। ଭାରତ କାହିଁକି ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନରେ ଫର୍ଷ୍ଟ ପାଷ୍ଟ ଦ ପୋଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ବାଛିଲା? ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋଭିଜନ, ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଭୂମିକା। ये सब कॉन्सेप्ट उपरे स्पष्टता दरकार। प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ आउ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भितरे जो सूक्ष्म फरक अछि सेटा बुझिबा गुरुत्वपूर्ण। एहा आईनर शासन आउ नागरिक अधिकार सह जड़ित। इतिहासरू क्रिप्स प्रपोजल कोण? रोलट एक्ट कोण? ब्रिटिश माने ओडिशा केमिति जितिले? केते हिंसात्मक थिला?
ଦିଲ୍ଲୀର ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ତାର ନିର୍ମାତା। ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ଇତିହାସର ମିଶ୍ରଣ। ଅର୍ଥନୀତି ଆଉ ସାମାଜିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତରେ ଏତେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଥାଉ ଥାଉ ଅମ୍ବାନୀ ଆଦାନୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ସେଫ୍ ହେଭେନ୍ ଦିଆଯାଉଛି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ମତ ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ହଁ, ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନରେ ବୋର୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କେତେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଆଉ ବ୍ୟାଲେନ୍ସଡ ଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରୁଛି। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ସହ ନିଜର ଯୁକ୍ତି ରଖିବା ଦରକାର। ମନ୍ କି ବାତ୍ ଜାଣନ୍ତି କି? ତା ଉପରେ ମତାମତ। ଲାଷ୍ଟ ଏପିସୋଡ ନମ୍ବର ଚିତା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ। ଏଇଟା ସଫଳ ହବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ଏସିଆ ଚିତା କେବେ ବିଲୁପ୍ତ ହେଲା? କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଆଉ ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଜ୍ଞାନବାପୀ ମସଜିଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ। କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ମସଜିଦରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ କି? ଆଉ ଭାଇସ୍ ବର୍ସା। ଏହା ଉପରେ ମତ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଥିରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆଉ ସାମାଜିକ ସଦ୍ଭାବନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେରଳରେ ପିଏଫ୍ଆଇ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗିରଫ କରାଯାଉଛି? ଏଏସ୍ଆଇର କାମ କ'ଣ? ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୋ ଆଇନ ଅଛି? ୟୁନେସ୍କୋର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ। ଭାରତରେ କେତୋଟି ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲ୍ଡ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ ଅଛି? ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି କାହା ଉପରେ? ଏସବୁ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ। ଇକୋନୋମିକ୍ ରିସେସନ୍। ଏଇଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହବ କି? ବବଲ୍ ବର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ? ବ୍ୟାଙ୍କିଂର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଲୋନ୍ ଡିଫଲ୍ଟଙ୍କ ନାଁ କାହିଁକି ପବ୍ଲିଶ କରାଯାଉନାହିଁ? ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବିଷୟରେ ଆର୍ବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କର ଲେଟେଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାର ଡେପ୍ରିସିଏସନର କାରଣ। ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଫ୍ରିବିଜ୍। ଏହା ସମାଜର ବିକାଶରେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ପିଓସିଏସ୍ ଆକ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ଫରେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟସ୍, ଏନ୍ଜିଓମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ, ଏନ୍ଡିଏ ଶାସନରେ, ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଆକ୍ଟ, ଏଫ୍ସିଆର୍ଏ। ସାମାଜିକ ଆଇନ, ପରିବେଶ ଆଇନ ଆଉ ଏନ୍ଜିଓ ରେଗୁଲେସନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ନକ୍ସଲବାଦ। ଏହାକୁ ନକ୍ସଲବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏହାର ସମାଧାନ କିପରି କରିବେ? ନକ୍ସଲବାଦ ମୁକାବିଲାରେ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ଭୂମିକା। ନକ୍ସଲବାଦ ଏକ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା। ଏହାର ଐତିହାସିକ, ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗକୁ ବୁଝି ଏକ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିଭିଲ ସୋସାଇଟିର ରୋଲ୍ ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଗୁଡ଼ିକ ତ ଗଲା ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ସୁରକ୍ଷା। ହଁ, ଗ୍ଲୋବାଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ବି ଦରକାର। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସଙ୍କଟ। ଏହାର ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ। ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ସ୍ଥିତି ଆମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଭାରତ କେମିତି ଗୋଟେ ପଟେ ଏସ୍ସିଓ, ବ୍ରିକ୍ସ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଟେ କ୍ୱାଡକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛି? ମଲ୍ଟିଲେଟରାଲିଜମ। କ୍ୱାଡ୍ କ'ଣ? ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଏଟା। ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଅଟୋନୋମି ଆଉ ବ୍ୟାଲେନ୍ସିଂ ଆକ୍ଟ। ଚୀନର ରାଇଜ୍ ଭଲ ନା ଖରାପ? ଚୀନର ଲେଟେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲ ଭାୟୋଲେସନ୍, ଭାରତର ସଭରେନିଟିରେ ଚୀନର ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସନ୍ ରିଜନ୍ IOR ରେ ଚୀନର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଆଉ ସେଠାକାର ସାମୁଦ୍ରିକ ବିବାଦ। ଚୀନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଚୀନ ସହ ସୀମା ବିବାଦ, ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇସ୍ୟୁ, ଲେଟେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଚାଇନା ଇସ୍ୟୁ, ଆଉ ସେମାନେ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କରୁଛନ୍ତି? ୟୁଏସ୍ ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନକୁ F-16 ଦେଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଜୟଶଙ୍କର ୟୁଏନ୍ରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? କରେଣ୍ଟ ଫରେନ୍ ପଲିସି ଇଭେଣ୍ଟସ୍। ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ପର୍ଲ ନୀତି, OBOR, BRI, CPEC। ଚୀନର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ସ। ଚୀନ ତାଇୱାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ କି? ୟୁଏସ୍ ରଷିଆ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି? ତାଇୱାନ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ଚୀନ, ରଷିଆ, ୟୁକ୍ରେନ, ଭାରତର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କ'ଣ? ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ୍ EEZ, ସ୍ପେଶାଲ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ୍ SEZ। ଜଳଭାଗ ଆଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୋନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କନସେପ୍ଟ। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ସହ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟ, ଭାରତ ବିଦେଶରୁ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରେ? ଟ୍ରେଡ୍ ରିଲେସନ୍ସ। ବେଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରୋଡ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। BRI କ'ଣ? ଏହାର ରାଉଟ୍ କାଗଜରେ ଆଙ୍କିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମେକାନିଜମ। BRI ସହ ସମସ୍ୟା କ'ଣ? BRIର ଉଦାହରଣ ଆଉ ପରିଣାମ। ହାମ୍ବନଟୋଟା କାହିଁକି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅଛି? ପାକିସ୍ତାନ କ'ଣ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭଳି ଡେଟ୍ ଟ୍ରାପ୍ରେ ଫସିବ? BRIକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି?
को बीआरआई प्रोजेक्ट को भारत इम्प्लीमेंट करबाकू राजी हेइछि एटा ट्रैप प्रश्न थिला। हाँ, बीआरआई उपरे इते प्रश्न आसीबा स्वाभाविक। यह एक बहुत बड़ आउ जटिल प्रसंग। भारत इथरे जोग देइनी, तेणु से ट्रैप प्रश्नटा थिला यार सबु दिग जिओपॉलिटिकल, इकोनॉमिक, स्ट्रैटेजिक विषय रे स्पष्ट धारणा दरकार। हाम्बनटोटा होची डेट ट्रैप डिप्लोमेसी रो एक क्लासिक एग्जांपल। आईपीएफ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कोण एथिरे इन्वेस्टमेंट केते आईपीएफ प्रोजेक्ट गुड़िक बीआरआई ठारू केमिति अलगा हेबो। बीआरआई रो एक अल्टरनेटिव भाबरे एहाकू देखा जाउची। शेष G7 बैठक केउठी होइथिला। रशिया यूक्रेन युद्धर ग्लोबल इकोनॉमी उपरे प्रभाव पिंगपोंग डिप्लोमेसी कोण। अंतर्जातीय संपर्क उपरे ए प्रश्न गुड़िक प्रार्थी को ग्लोबल अवेयरनेस, एनालिटिकल स्किल आउ भारतर स्वार्थ को बुझिबार क्षमता परखे। बीआरआई भली कॉम्प्लेक्स इश्यू रे स्पष्टता और निज मतरे दृढ़ रहिबा जरूरी। एहा व्यतीत प्रार्थी को निज विषय माने स्नातक किंबा ऑप्शनल सब्जेक्ट उपरे भी प्रश्न थिला। हाँ, निज सब्जेक्ट रो तो दक्षता रहिबा कथा। जेमिति फॉरेस्ट्री ऑप्शनल थिले, सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल यील्ड, वर्टिकल फार्मिंग, सिल्विकल्चर और एग्रो फॉरेस्ट्री कोण, जंगल केते प्रकार, एवेन्यू प्लांटेशन को गछ केते व्यवधान, फॉरेस्ट्री रो एस्थेटिक यूज, विभिन्न फॉरेस्ट एक्ट्स, फॉरेस्ट्री रो कोर कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। होम साइंस ऑप्शनल थिले, एटा काईंकी बछिले टोमेटो केचप और आचार रे जो प्रिजर्वेटिव व्यवहार हुए से विषय रे मत, असली महू और नकली महू केमिति जानिबे। होम साइंस रो एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, इकोनॉमिक्स कोण एटा ह्यूमैनिटीज ना साइंस। इकोनॉमिक्स रे एमएससी घोषित हेले बेशी खुशी हेबे की। सब्जेक्ट रो नेचर और प्रार्थी का कमिटमेंट। ज्योग्राफी ऑप्शनल, क्लाइमेट और वेदर भितरे फरक, डिजास्टर और हैजर्ड भितरे फरक, ओडिशा को भौगोलिक दृष्टिरु डेवलप करिबा पई तीनोटा पॉइंट, पृथ्वीर बेशी नदी पूर्व को बे ऑफ बेंगल को काहे की जानती, अरेबियन सी को नुहे, पश्चिम को बहुथिबा नदीर मा, बे ऑफ बेंगल रे साइक्लोन रेट अरेबियन सी टारू बेसी काहे की कारण। ज्योग्राफी रो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आउ ओडिशा सह तार रेलेवेंस। इंजीनियरिंग टेक्निकल बैकग्राउंड रु सास कोण, पिक्सेल, रेजोल्यूशन, हैदराबाद रो गोटे कंपनी सीओ को बैंक अकाउंट रे जो फ्रॉड हैला ताकू बुझांतु, सिक्योरिटी ब्रीच, डेटा प्रिवेसी, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल भितरे फरक, चांदीपुर को कहीं की मिसाइल टेस्टिंग सेंटर भाबे बछा गला, फ्लाइंग कॉफिन कोण। टेक्नोलॉजी और डिफेंस सह जड़ित प्रश्न सांप्रतिक घटना सह भी लिंक करी पचरा जाउची। अन्य विषयरु एंटोमोलॉजी कोण, इनसेक्ट कोण, इनसेक्ट रो विशेषत्व, किछि विनलेस इनसेक्ट, एंटार्क्टिका रे मिलुथिबा इनसेक्ट, कोलम्बोला इनसेक्ट धान खेतरे मिलंती की, एसपीएम व सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कोण, तार साइज, सुनारा शुद्धता केमिति चेक करा जाए, एक्वारेजिया कोण, ड्राई आइस कोण, विसरा कोण, विसरा को एसएफएसएल को पठेबार प्रोसेस, बंदूक चालिछि कि नाही केमिति जानिबे, सॉइल एनालिसिस पाई को टेस्ट करा जाए, साधारण पानी और बॉटलटा पानी रो पीएच केते, चंद्रर गठन, चंद्र मंगल को भारतर मिशन और जलर संधान। एसबू देखाउची जे ऑप्शनल सब्जेक्ट हो बा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट सेथिरे प्रार्थींकर गभीर ज्ञान और बेसिक साइंटिफिक अवेयरनेस भी परखा जाउची। एडमिनिस्ट्रेशन रे ए ज्ञान केमिति कामरे आसी पारे से दिगरु भी प्रश्न पचरा जाउची। ठीक, एबे आसीबा शेष एवं बोधुए सबुठु गुरुत्वपूर्ण दिगकु, सिचुएशनल और एथिकल क्वेश्चंस। हाँ, एटा ही प्रकृत पर्सनालिटी टेस्ट। एठी जणा पड़े प्रार्थी भितरे कौन अछि, कारण एठी तो सीधा किछि काल्पनिक परिस्थिति देई पचरा जाउची आपण कौन करिवे। हाँ, एठी खाली ज्ञान काम दिएनी, एठी दरकार प्रज्ञा, नैतिकता, साहस और प्रैक्टिकल बुद्धि। कारण एडमिनिस्ट्रेटर मानंकु प्रतिदिन एमती सिचुएशन हैंडल करबा को पड़े। किछि उदाहरण थिला, एथिकल डायलेमा कौन गोटे केस स्टडी देथिले वीडियो भाबरे, डिजास्टर बेले इवैक्यूएशन उपरे केस स्टडी। एथिकल डायलेमा माने जेतेबेले दुईटा ठीक जिंस भितरु गोटे बाछिबा को पड़े किंबा दुईटा भूल भितरु
କମ୍ ଭୁଲଟା ବାଛିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡିଓ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ଯେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଏଠି ପ୍ରୋଟୋକଲ, ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆଉ ବାସ୍ତବତା ଭିତରେ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଡାକନ୍ତି, ଆପଣ ଯିବେ କି ନାହିଁ? ସମାନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣ ଜଣେ ଡିଏମ୍ଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ 80 ବର୍ଷ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲେ, ଡିଏମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେୟାର ଛାଡ଼ିବାକୁ କହିଲେ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଇଷ୍ଟିମ୍ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବିବେ, କେମିତି ଫିଲ୍ କରିବେ? ଏଠି ସମ୍ମାନ, ମାନବିକତା ଆଉ ନିଜ ପଦର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏସବୁକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। An arbitrator should not be arbitrary. ଏହାକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ଯୋଡ଼ି, ଯେମିତି ତହସିଲଦାର ଭାବେ ଜମି ବିବାଦ ସମାଧାନ କରିବା। ମାନେ ଯିଏ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରୁଛି ସେ ନିରପେକ୍ଷ ହେବା ଦରକାର, ମନମୁଖୀ ନୁହେଁ। ଜଣେ ବିଡିଓ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଥିବ। ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରୁପ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପକାଇବେ। ଆପଣ ଏହାକୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରିବେ ଆଉ ନିଜ କାମ କରିନେବେ? ଏଇଟା ହେଲେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଉ ନେଗୋସିଏସନ ସ୍କିଲ୍ର ପରୀକ୍ଷା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ଦରମା ପାଉଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ନ କରିବାକୁ କହନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଏଠି ପର୍ସନାଲ ଚଏସ୍, ପ୍ରୋଫେସନାଲ ଆମ୍ବିସନ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ଡାଇନାମିକ୍ସ କଥା ଆସୁଛି। ଅନେଷ୍ଟି ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ପଲିସି। ଏଟା ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ କି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫିଲୋସଫିକାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଭଳି ଲାଗିଲେ ବି ଏହାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦିଗ ଅଛି। କେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ କହିବା ହୁଏତ କ୍ଷତିକାରକ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ନୀତି ତ ସଚ୍ଚୋଟତା ହିଁ। ଜଣେ ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟଙ୍କର 2ଟା ସବୁଠୁ ଡିଜାଇରେବଲ୍ କ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ? ଇମୋସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କ'ଣ, ଆଉ ଏହାକୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବେ? ଇମୋସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ନିଜର ଆଉ ଅନ୍ୟର ଇମୋସନକୁ ବୁଝିବା ଆଉ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା, ଏଇଟା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଟିମ୍ ୱାର୍କ, ପବ୍ଲିକ ଡିଲିଂ, କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ରେଜଲ୍ୟୁସନ ସବୁଥିରେ କାମ ଦିଏ। ଦୁର୍ନୀତି କେମିତି ଟାକଲ କରିବେ? ଭାରତୀୟ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରେସି କରପ୍ଟ, ଆପଣ ଅଗ୍ରି କରନ୍ତି କି? ଯଦି ଦୁର୍ନୀତି କମିଛି, ତେବେ କେମିତି? ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କେମିତି ଦୁର୍ନୀତି କମେଇଛି? ଦୁର୍ନୀତି କ'ଣ? ଏହାକୁ ଟାକଲ କରିବା ପାଇଁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ମେକାନିଜମ କ'ଣ? ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ଆଇନ, କିଛି ସେକ୍ସନ, ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ସିଚୁଏସନାଲ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହାକୁ ପୂରାପୂରି ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ କି? ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ରେଫରେନ୍ସ ଦେଇ? ଦୁର୍ନୀତି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଥିରେ କେବଳ ଆଦର୍ଶବାଦୀ କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେବଲ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଭୂମିକା, ସିଷ୍ଟେମିକ୍ ରିଫର୍ମ, ଲିଗାଲ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ହେବ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ରେଫରେନ୍ସ ବୋଧହୁଏ ଦୁର୍ନୀତିର ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାର ଜଟିଳତାକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଥିଲା। ଏହି ଏଥିକାଲ ଆଉ ସିଚୁଏସନାଲ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ନାହିଁ। ବୋର୍ଡ ଦେଖେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କେମିତି ଭାବୁଛି, କେମିତି ନିୟମ, ମାନବିକତା, ନିରପେକ୍ଷତା ଆଉ ବାସ୍ତବତା ଭିତରେ ବାଲାନ୍ସ କରୁଛି। ତାର ଡିସିଜନ ପଛରେ ଲଜିକ୍ କ'ଣ, ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ କ'ଣ। ବୁଝିଲି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଆଉ ସେଠି ପଚରା ଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। କ'ଣ ଲାଗୁଛି କିଛି ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟଙ୍କର କିଛି ବିଶେଷ ବିଷୟ ପ୍ରତି ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା? ହଁ, ଏମିତି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯଦିଓ କୋର୍ ଟପିକ୍ ସମାନ ରହେ, ବୋର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଶ୍ନରେ କିଛି ଭେରିଏସନ୍ ଆସେ। ଯେମିତିକି ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ସାର୍ଙ୍କ ବୋର୍ଡ 4 ହଁ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପଚାରିଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସହ ଯୋଡ଼ି, ଯେମିତି ଭିଏସ୍ଏସ୍ୟୁଟି ହଷ୍ଟେଲ ନାଁରୁ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳର 7 ଋଷିଙ୍କ ନାମ, ଏଏସ୍ଆଇ ପୁରସ୍କାର ବିଷୟରେ, ଜୟପୁରର ବୌଦ୍ଧସ୍ଥଳୀ, ତାର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତିର କାରଣ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବିକାଶ କାଳ, ମିଲେଟ୍ କୋଉ ମାଟିରେ ହୁଏ, ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଉଠି ଚାଷ ହୁଏ, ଏଥିକାଲ ଡିଲେମା କ'ଣ, ବିଡିଓ ଭାବେ ଡିଜାଷ୍ଟର ବେଳେ ଇଭାକୁଏସନର କେସ୍ ଷ୍ଟଡି। ମାନେ ଲୋକାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ, ଏଥିକ୍ସ ସବୁର ମିଶ୍ରଣ। ସେହି ବୋର୍ଡର ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟରେ ସେ ପୁଣି ପଚାରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଟୁରିଜିମ୍ ଟ୍ୟାଗଲାଇନ୍, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିୟର କାହିଁକି ବାଛିଲନି, ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ୍ କାହିଁକି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ଭାବେ କୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛ, ୱେଲଫେୟାର ଭର୍ସେସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ୱେଲଫେୟାର ସେକ୍ସନରେ କୋଉ ଆଇନ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କର, ଏଫ୍ଆର୍ଏର କ୍ରାଇଟେରିଆ, କଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଟ୍, ସୋଶାଲ ୱେଲଫେୟାର ସେକ୍ସନର ଆଇନ, କୋଉ ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ୟୁନିଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିଛ କି? ଏଥିରୁ ଲାଗୁଛି ସାର୍ଙ୍କର ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦିଗ, ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଆଉ ଆଇନ କାନୁନ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେହି ବୋର୍ଡର ମେମ୍ବର 2 ପଚାରିଥିଲେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ହବି ବିଷୟରେ, ପ୍ରିୟା ଷ୍ଟାଇଲ ନାଁ ଶେଷ ଦେଖିଥିବା, ସର୍ ଡେଭିଡ୍ ଆଟେନବରା,
ଚୀନର ରାଇଜ୍, ଚୀନର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲ ଭାଇଲେସନ୍, ଭାରତର ସଭରେନିଟିରେ ଇନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ, ଆଇଓଆରରେ ଚୀନ, ଆମାଜନ ବର୍ଷାବଣ କେତେ ବଡ଼, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ସହ ଭାରତର ଟ୍ରେଡ୍, ଭାରତ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରେ, ଚନ୍ଦ୍ରର ଗଠନ, ଚନ୍ଦ୍ରମଙ୍ଗଳକୁ ଭାରତର ମିଶନ ଆଉ ଜଳର ସନ୍ଧାନ। ଏ ମେମ୍ବରଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଲେସନ୍ସ, ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ, ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ ଥିଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମେମ୍ବର 3ଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଜୋଗ୍ରାଫି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା, ଓଡ଼ିଶାର ଜିଓଲଜିକାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି, କୋଷ୍ଟାଲ ଲାଇନ୍, ମିନେରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍, ଜିଓ ଟୁରିଜମର ସମ୍ଭାବନା ଆଉ ପଲିସି ସଜେସନ୍। ଏ ମେମ୍ବରଙ୍କର ଫୋକସ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଜୋଗ୍ରାଫି ଆଉ ରିସୋର୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟରେ ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ସାର୍ଙ୍କ ବୋର୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଓସିଏସ୍ କାହିଁକି, ଇମୋସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ଭାବନା, କୋଉ ରାଜ୍ୟ ଆଗରେ, ଓଡ଼ିଶା କମ୍ କାହିଁକି, କେମିତି ସୁଧାରିବେ, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଭାବ କୋଉଠି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର 2ଟା ଅଞ୍ଚଳ, ନୀଳାଚଳ ଫେଲ୍ କାହିଁକି, ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ସମ୍ଭାବନା, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଅଫ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗଲ, କଲେଜରେ ଡ୍ରଗ୍ସ, ବିଭାଗରେ ଦୁର୍ନୀତି, ପୂଜାବଡ଼େ ପଲ୍ୟୁସନ୍, ବ୍ରହ୍ମପୁର କାହିଁକି ଡେଭଲପ୍ ହେଇନି, ଶିଳ୍ପ ବୃଦ୍ଧିରେ ବାଧା, ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, କେପାସିଟି, ମିତ୍ତଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ୟୁଏନ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଷ୍ଟିଲ୍ର କଞ୍ଚାମାଲ, ଦାମ ବୃଦ୍ଧି, ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥସ୍ ୱିକନେସ୍, କ୍ୟାରିୟର ଚେଞ୍ଜ। ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ଦେଖାଯାଉଛି, ପର୍ସନାଲ ମୋଟିଭେସନ୍, ଓଡ଼ିଶା ଇସ୍ୟୁଜ୍, ଟୁରିଜମ୍, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ସୋସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ, ବେସିକ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଡିଏଏଫ୍, ଡିଟେଲ୍ଡ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ଏଥିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରେ। ଏବେ ଆସିବା ସତ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କ ବୋର୍ଡକୁ। ହଁ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପଚାରିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଫିଚର୍ସ ଏଫଆରଡି କୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଭାରତ କେମିତି ଏସସିଓ, ବ୍ରିକ୍ସ ଆଉ କ୍ୱାଡକୁ ବାଲାନ୍ସ କରୁଛି, ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ୍ କାହିଁକି, ହବି, କ୍ୟାରିୟର କାଉନ୍ସିଲିଂ, କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଆଡାପ୍ଟେସନ୍ ମିଟିଗେସନ୍, ଚାକିରିରେ ଥାଇ ପ୍ରିପାରେସନ୍, ଫ୍ଲାଇଂ କଫିନ୍, ପ୍ରୋସିଜର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ବାଇ ଲ, ଜୋଗ୍ରାଫି ଅପସନାଲ କାହିଁକି, ଆମେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛିବୁ, ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟଙ୍କ କ୍ୱାଲିଟି, ଏନ୍ଆଇଟିଏର ନାଁ ବଦଳି ଆଇଏମ୍ ମୁମ୍ବାଇ ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କି, ଠିକ୍ କି, ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣାର୍କ ଭଳି ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନ ତିଆରି ଠିକ୍ କି। ଏଥିରେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଲେସନ୍ସ, ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ, ଏଥିକ୍ସ ଆଉ ପର୍ସନାଲ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ସବୁ ଅଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣା ଉପରେ ମତାମତ ମାଗିବା ଏକ କମନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍। ଆଉ ଏକ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟରେ ସେହି ବୋର୍ଡରେ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ନିୟୋଜିତି ପୂର୍ବ ଓ ପରର ଜୀବନ, ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ବିଲ୍, ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଭାବେ ସୋଶାଲ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ମିଡିଆ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବେ, କ୍ୱାଡ୍ ଏସିଓ ସମ୍ମିଳନୀ, ଚାଇନା ପାକିସ୍ତାନ ସହ ବର୍ଡର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍, ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅନୁସାରେ କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟରେ ସେ ପଚାରିଥିଲେ ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଅନ୍ୟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କଠାରୁ କେମିତି ଅଲଗା, ହବିଜ୍ରେ କୁକିଂ କୋଉ ଟାଇପ୍। ଏଗୁଡ଼ିକ ବେଶୀ ପର୍ସନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେହି ବୋର୍ଡର ଜଣେ ପୁରୁଷ ସଦସ୍ୟ ପଚାରିଥିଲେ ଓପିଏସ୍କୁ ଶେଷ ଚଏସ୍ କାହିଁକି, କୁନୋ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ, ଚିତା ରିଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି କି, ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ କି, ୟୁପିଏସ୍ସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଜଣେ କହିଲେ ସେ ପଇସା ପାଇଁ ସର୍ଭିସକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଠିକ୍ ଥିଲେ କି, ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ଅପସନାଲରୁ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଠି ମୋଟିଭେସନ୍, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ, ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ, ଏଥିକ୍ସ ଆଉ ଅପସନାଲ ସବଜେକ୍ଟକୁ କଭର କରାଯାଇଛି। ସେ ପଇସାବାଲା ପ୍ରଶ୍ନଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ସଦସ୍ୟ ପଚାରିଥିଲେ ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କି, ସାଙ୍ଗ ସହ ଝଗଡ଼ା ହେଲେ କ'ଣ କରିବେ, ଭାରତରେ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫାର୍ମିଂର ଭବିଷ୍ୟତ, ଅର୍ଗାନିକ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମହଙ୍ଗା କି କାହିଁକି, କେତେ ଗୁଣା, ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ସହ କାମ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ଏନ୍ଜିଓର ନାଁ ଯାହା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଥିଲା। ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ସ୍କିଲ୍ସ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ସୋସିଆଲ ଆୱେରନେସ୍ ସବୁ ଅଛି। ଏବେ ଅଞ୍ଜନ କୁମାର ମାଣିକ ସାର୍ଙ୍କ ବୋର୍ଡ ଆଇଭି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପଚାରିଥିଲେ 5T ମୋ ସରକାର, ଆଇଏସ୍ଟି ଜିଏମ୍ଟି ରିଲେସନ୍, ଆଇଏସ୍ଟିର ମେରିଡିୟନ୍, ଜିଏମ୍ଟି କୋଉ ସିଟି ଦେଇ ଯାଏ, ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ୍ କାହିଁକି, ଆଇଟିରେ ରହି ସମାନ କାମ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଆନ୍ ଆର୍ବିଟ୍ରେଟର ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ଆର୍ବିଟ୍ରେରୀ, ବୁଝାନ୍ତୁ, ୟୁପିଏସ୍ସି ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ଓପିଏସ୍ସିରେ କେତେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ, କୋଉ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯାଏ ଯାଇଥିଲେ, ଫର୍ଷ୍ଟ 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ୍ର ଫୋକସ୍, ସୁନାମି କ'ଣ, ଓଡ଼ିଶା କେବେ ସୁନାମି ଫେସ୍ କରିଥିଲା, ଇଭିଏମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ, ଭିଭିପିଏଟିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ନେନ୍ସ, ବେସିକ୍ ଜିକେ, ପର୍ସନାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଏଥିକ୍ସ, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ୍ ବହୁତ ୱାଇଡ୍ ରେଞ୍ଜ ଅଛି। ଆଉ ଏକ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟରେ ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଏନ୍ଜିଓର ନାଁ ଓ କାମ,
କୃଷକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପ୍ରକୃତ ଇସ୍ୟୁ ନା ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟଣ୍ଟ? କୃଷି ସଂକଟ କ'ଣ, କେମିତି ଜଣାପଡ଼େ, ବରଗଡ଼ର କୋଉ ଅଂଶ ବେଶୀ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଓ କାହିଁକି? ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସବୁଠି ହୁଏ, ବରଗଡ଼ କାହିଁକି ସ୍ପେଶାଲ? ଟପ୍ ଟୁ ପ୍ୟାଡି ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସିଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟସ୍, मेन्स केमिति हेला सिलेक्शन नहीं केते होपफुल, यूपीएससी ओपीएससी अटेम्प्ट्स, ओएस रे एंट्री लेवल पोस्ट, बीडीओ का काम, सिचुएशनल क्वेश्चन, बीडीओ भाबे कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट और प्रेशर केमिति मैनेज करिबे। एठी ओडिशा स्पेसिफिक इश्यूज, एग्रीकल्चर क्राइसिस, एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सनल असेसमेंट ऊपर बेसी फोकस। सेही बोर्डर मेंबर 2 थिले विभूति भूषण पटनायक सर। से पचरिथिले भितरकनिका जाइछंती कि कौन देखिले, कुंभीरर प्रकार, मैंग्रोवर विशेषत्व, करंट इवेंट्स, राजस्थान पॉलिटिकल इश्यू, राजस्थान सीएम, पार्टी नेम, बारंबार ईआईए एवं ईडी रेड काहिंकी, ईडी को मिनिस्ट्री अधीनरे, ओडिशार होम मिनिस्टर किए, हॉबी विषय रे कन्फर्म कले, किछि स्पेसिफिक प्रश्न नाही। एनफोर्समेंट एजेंसीज ऊपर थिला परि लागुछि। आउ गोटे ट्रांसक्रिप्ट रे से पचारि छंती एनजीओ रो फाउंडर, तार साइज, को प्रोजेक्ट रे काम करिथिले, लाइवलीहुड कोन, लोकंक लाइवलीहुड केमिति बढ़ई हबो, सरकारी पदक्षेप, ओएलएम कोन ओ कोन करे, बीआरआई कोन, रूट कागज रे आंकिबा, फाइनेंशियल मेकानिज्म, बीआरआई सह समस्या, एग्जांपल ओ परिणाम, हम्बन टोटा, पाकिस्तान डेट ट्रैप रे फसिबो की, बीआरआई विरोधरे पश्चात्य पदक्षेप, भारत को बीआरआई प्रोजेक्ट रे जॉइन करिछि, ट्रैप क्वेश्चन, आईपीईएफ कोन, एथिरे इन्वेस्टमेंट, आईपीईएफ रो विशेषत्व, शेष G7 मीटिंग, एनसीडीएस कोन ओ को यूनिवर्सिटी सह रिलेटेड, सिलेक्ट हेले पीएचडी कंटिन्यू करिबे की। एठे बीआरआई ऊपर बहुत बेसिक गुरुत्व दिया जाइछि। इंटरनेशनल रिलेशंस, ओडिशा लाइवलीहुड मिशन, प्रार्थी का एकेडमिक बैकग्राउंड, ए सब ऊपर फोकस। बीआरआई ऊपर एते प्रश्न सूचाउछि जे एहाकु एक की इश्यू भावे देखा जाउछि। आउ से बोर्डर मेंबर 3 पचारिथिले, आपण जणे रिस्क टेकर, फिलॉसफी और ज्योग्राफी ऑप्शनल काहेकि? ऑप्शनल रे भलो करिथिबे निश्चय। फिलीपींस रे लेटेस्ट टाइफून रो ना, डिजास्टर, अर्थक्वेक कोन, काहेकि हुए, प्रोसेस, भारत रे केतोटी अर्थक्वेक जोन, भारतर वल्नरेबल एरिया, बे ऑफ बेंगल रे साइक्लोन रेट, अरेबियन सी ठारो बेशी काहेकि, बेशी नदी पूर्वकु काहेकि जानती, पश्चिमकु बहुतिबा नदी, गारे कृषि समस्या और माइग्रेशन केमती टैकल करेबे, ओडिसा रे मिनरल यूज पोटेंशियल अचीव करेनी काहेकि, कौन स्टेप नेबे? एथरे पर्सनल ट्रेट्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट जस्टिफिकेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, ज्योग्राफी रिलेटेड, एग्रीकल्चर, माइग्रेशन, ओडिशा रिसोर्सेज ऊपर प्रश्न अछि। आउ एक ट्रांसक्रिप्ट से पचारि छंती, एनसीडीएस रे पीएचडी काहेकि, थीसिस कोन, टीएसएस रे मास्टर्स डिसर्टेशन कोन थेला, एकेडेमिक्स रे भल्ल, सिविल सर्विस काहेकि, ट्रांसजेंडर को समस्या, सेमने समाजर समान अंश हेबा उचित के, वर्ष वर्ष धरी तांको स्थिति केमिति बदलिछि, बरगड़ रे बुणाकार और बयनशिल्पर समस्या, संबलपुरी बंधकला, बनारसी भली पॉपुलर नुहे काहेकि, कौन करिबा दरकार, डिजिटल मार्केटिंग केमिति ट्रेडिशनल वीवंग को हेल्प करूछि, सरस्वतीया जानती के केमिति तैयारी हुए। एथि एकेडमिक बैकग्राउंड, सोशल इश्यूज, ट्रांसजेंडर राइट्स, वीवर इश्यूज, लोकल इकोनॉमी, कल्चर ऊपर बेसी फोकस। एही बोर्ड स्पेसिफिक एग्जांपल्स रु जाना पड़ुछि जे प्रत्येक साक्षात्कार यूनिक, बोर्ड मेंबर्स का निजस्व इंटरेस्ट एरिया थाई पारे जहां प्रार्थी का बैकग्राउंड, ऑप्शनल सब्जेक्ट और करंट इवेंट्स ऊपर बेस करी पारे। तेबे एते सबु आलोचना परे गोटे कथा तो पूरा स्पष्ट, ओसीएस पर्सनालिटी टेस्ट एक बहुमुखी मूल्यांकन। एइटा खाली आपण कोन जानिचंती तार परीक्षा नुहे। हाँ, एइटा हेउची आपण किए, आपण केमिति भाबंती, आपणकर मूल्यबोध कोन, आउ आपण चाप और जटिल परिस्थिति को केमिति संभाळिबे तार एक सामग्रिक परीक्षा। तबे आगको जो माने प्रस्तुत हेउछंती सेमानंक पई मुख्य शिक्षा कोन हबो? व्हाट इज द की टेक अवे? देखंतु मो मतरे मुख्य शिक्षा हैला कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन, माने सामग्रिक प्रस्तुति। अच्छा, ताकु टिके बुझेई कहिबे? हाँ, माने प्रथमतः आत्मसचेतनता, निजको जानिबा, निजर स्ट्रेंथ, वीकनेस, मोटिवेशन कोन, से विषय पूरा क्लियर रहिबा। द्वितीय रे व्यापक ज्ञान,
ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ବିଶ୍ୱର ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁଜ ଅଛି ସେ ଉପରେ କ୍ଲିୟର ଧାରଣା। ଠିକ୍। ତୃତୀୟରେ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଦକ୍ଷତା। ଖାଲି ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ମନେ ରଖିଲେ ହବନି, ଘଟଣାକୁ ଆନାଲାଇଜ କରି ନିଜର ଗୋଟେ ରିଜନ୍ଡ ଓପିନିୟନ ଦେବାର କ୍ଷମତା। ହଁ। ଚତୁର୍ଥରେ ନୈତିକ ସ୍ପଷ୍ଟତା, ନିଜର ଏଥିକାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ରହିବା ଆଉ ଏଥିକାଲ ଡିଲେମାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବାର କ୍ଷମତା। ଏଇଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ବନି ପସିବଲ ସଲ୍ୟୁସନ ବିଷୟରେ ବି ଚିନ୍ତା କରିବା। ଷଷ୍ଠରେ ସନ୍ତୁଳିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ଇସ୍ୟୁଜ ଅଛି ସେଥିରେ ଏକପାଖିଆ ନ ହୋଇ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଲେନ୍ସଡ ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଭ୍ୟୁ ରଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସପ୍ତମରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଯୋଗାଯୋଗ, ନିଜର ଭାବନାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଆଉ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଢଙ୍ଗରେ କହିପାରିବା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବେଳେ ଅନେଷ୍ଟ ରହିବା, ପୋଲାଇଟ୍ ରହିବା ଆଉ କନଫିଡେଣ୍ଟ ରହିବା। ଆପଣ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ କହୁଥିଲେ। ଓହୋ ହଁ, ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଏତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏତେ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି, ଏତେ ଚାପ, ଏସବୁ ଭିତରେ ଜଣେ ସଫଳ ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ପାଖରେ କୋଉ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଦରକାର, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ବାଟ ବାଛିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? କୋଉ ଗୁଣ? ସେଟା କ'ଣ ଖାଲି ଜ୍ଞାନ, ନା ନୈତିକତା, ନା ସାହସ, ନା ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ନା ବ୍ୟବହାରିକ ବୁଦ୍ଧି? କ'ଣ ସେଇଟା? ବୋଧହୁଏ ସବୁର ମିଶ୍ରଣ। ହଁ, ବୋଧେ ହୁଏତ ଏସବୁର ଏକ ମିଶ୍ରଣ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଜ୍ଞା କିମ୍ବା ବିବେକ କହିପାରିବା, ମାନେ ପ୍ରୁଡେନ୍ସ ବା ଜଜମେଣ୍ଟ। ଜ୍ଞାନ ଆଉ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବାସ୍ତବ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର କ୍ଷମତା। ଏଇଟା ବିଷୟରେ ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବେ। ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛୁ ଏହା ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରି OCS ଆଶାୟୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟ PDF ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂଚନା ପାଇଁ ଶ୍ରୋତାମାନେ ନେକ୍ସଟ OAS ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ, ଯାହାର ଲିଙ୍କ ଭିଡିଓ ବିବରଣୀରେ ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।